ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਿਤ ਏਕ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ, ਸਾ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣਹੁ ਆਪੇ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੂਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੁਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨ ਕਾਮ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਪ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ। ਰਹਾਉ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰ ਦੇਣਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਨੋਹਰ ਪਿਆਰੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰੀ
बड़े सोहने अंदाज विच और सतगुरु जी की बाणी दे बहुत अमोलक बचन कीर्तन दे राहीं अपने नाल साझे कर रहे सन। और आपां बैठ के बड़े अदब नाल बड़े प्यार दे नाल जो साडा फर्ज भी बनता है सतगुरु जी की इस अंमृत बाणी नूं बैठ के श्रवण किया है। साडा सारियां दा ये फर्ज बनता है कि जे ये उद्यम उपराला आप संगत ने रल मिल के प्रबंधक वीरां दे सहयोग नाल उलीकिया है ते इस प्रोग्राम नूं सफल कामयाब तां ही मन्निया जा सकता है जे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन बाणी की विचार नूं असीं पढ़ीए सुणीए, सतगुरु जी की विचार नूं अपने हिरदे च थां देईए, सतगुरु अगे सीस निवाउंदियां होइयां सतगुरां दीयां कईयां होईयां गल्लां नूं अपने जीवन विच अपनाईए और सतगुरां वल्लों जो गल्लां मना कर दित्तियां गईयां उन्हां नूं असीं अपनी जिंदगी चों छड्ड देईए। साडे इन्हां गुरमत समागमां दा असल मकसद यही है कि असीं सतगुरु दे आखे लग के जिंदगी जीनी है और जो सतगुरु ने मना कर दिता है वो भावें किन्ना भी औखा होवे, वो किन्ना भी साडे लई नुकसानदेह होवे, वो गल्लां वो काम असीं छड्ड देने हैं। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी के हजूर जुड़ बैठदियां होया आओ आपां कोशिश करिए ये जो बाणी सतगुरु की गाई गई जिस बाणी नूं असीं अदब सहित सारियां ने नमस्कार कीती है, आओ थोड़ा जिहा समझण दा यतन करिए, पढ़न दा यतन करिए कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने सानूं किद्दां दा जीवन, किद्दां दा रहन सहन, किद्दां दा राह विखाया जिहड़ा कि असीं जाणे अणजाणे च छड्ड के भुला के एवें कुराए पे हुए इधर उधर टक्करां मार रहे हैं। सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी का उचारण किया होया एक मुबारक शब्द मैं तुहाडे नाल साझा कीता है जिहड़ा रोजाना ही आपां शाम के नितनेम दे विच पढ़दे हां सुणदे हां। आओ कोशिश करिए सतगुरु जी की विचार नाल जुड़न तो पहलां एक बार गुरु दरबार की मर्यादा नूं प्यार सहित निभाइए, फतेह प्रवान करियो। अगलेरियां विचारां इस तो बाद आप आरंभ करते हैं। प्यार सहित फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपां परिवारां च रहिंदे आ, समाज विच रहिंदे आ, कोई भी काम करना होवे, वड्डा होवे काम छोटा होवे, काम सौखा होवे औखा होवे, कोई भी काम करना होवे, कोई भी गल असीं किसे सिरे लाउणी होवे, हर काम दा, हर गल दा, हर मसले दा कोई ना कोई तौर तरीका हुंदा है, कोई मर्यादा है, कोई सिस्टम है। जे असी बराबर वो सारा तौर तरीका अपना लईए तो साडा विढ़िया होया काम जिहड़ा है वो सिरे लगदा है, कामयाब हो जाने उहदे च। जे काम तां शुरू कर लिया जाए पर उहदी विਉਂਤਬੰਦੀ कोई ना होवे, उहदे प्रति जो साधन चाहिए वो साधन पूरे ना होण, जानकारी ना होवे ते काम भावें वड्डा है भावें छोटा है, आखिर वो अधूरा रह जाता है, उहदे च ऊणताइयां रह जांदियां ने, कमियां रह जांदियां ने। सतगुरु गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी ने मनुख दे सामने एक वड्डे कारज की गल कीती है और सतगुरु महाराज ने ध्यान दिवाया कि बंदिया तू अपनी जिंदगी च
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਆਹਰ ਪਾਹਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਘੜਦਾ ਆ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਾ ਲਵਾਂ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੱਥੋਂ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ? ਇਸ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕਰਮ, ਤੇਰਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਤੇਰਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਬੋਲ ਚਾਲ, ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਆ ਬੋਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ। ਬੋਲੋਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ? ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ, ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ? ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹੱਸ ਖੇਡ ਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲੜ ਭਿੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖਾ ਲਿਆ, ਸੌਂ ਲਿਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਤੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ, ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੋ ਪੁਰਖ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਉੱਥੇ ਰਹਾਓ ਦੇ ਬੋਲ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ। ਇਸ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਤਰਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ। ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਤਰ ਜਾਏ, ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੇਖੋ, ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ। ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਤਰਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਕਰੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਗਰਕ ਰਿਹਾ, ਗਰਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਧੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਵਈਏ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਵਈਆ ਯਾਦ ਹੈ। ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬੋਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਹਮ ਅਵਗਣ ਪਰੇ, ਹਮ ਅਵਗਣ ਪਰੇ, ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਵਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ, ਬੋਲੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਬਿਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ। ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਧਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਧਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਖਦਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹਾਂ, ਗੁਣ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤਦਾਰਾ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾ। ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਪਵੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਪਵੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਪਵੇ, ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਪਵੇ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੁਤਦਾਰਾ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ।
ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੱਚ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਇਹ ਖਰਾਬੀ ਨਿਕਲੀ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਨਿਕਲੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਛੁੱਟਿਆ, ਜੇ ਔਗਣਾ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟਿਆ? ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਲ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਫੋਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ? ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ? ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਘੜੀ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਲਾ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ। ਕਾਹਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ? ਕਾਹਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਸ ਜਾਣ, ਮਨਮਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਠੱਗੀ, ਝੂਠ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸੜਦਿਆਂ ਭੁੱਜਦਿਆਂ, ਈਰਖਾ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧਾ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਚੱਲਿਆ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਰਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਚੱਜ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਮਨ ਮਹਿ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਲਝਣਾ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਮਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਭੁੱਖਾ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ, ਮਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਡਰਿਆ ਡਰਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਹ ਰਚਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਦੇਗਾਂ ਆ ਜਾਣ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਡੋਲੇ,
ਪਰ ਵੇਖੋ ਹਾਲਤ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿ। ਇਧਰੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਗਾਂ ਆਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਡਰੇ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਭਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਲੜਨ ਲਈ, ਕ੍ਰੋਧ ਪਾਲਣ ਲਈ, ਈਰਖਾ ਪਾਲਣ ਲਈ ਹੈ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੈਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ? ਕੀ ਗੁਰਮਤ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬਖੇੜਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਖੇੜਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹੇ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਾ ਆਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨਮਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਏ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਵਹਿਮ, ਕਿੰਨੇ ਭਰਮ, ਕਿੰਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਭੁਲੇਖੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, 2 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਖੇ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕੇ ਕੰਧ ਦਾ, ਪੈ ਇੱਕੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ? ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਮਝਾਇਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਏ, ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਰਹਿ ਗਈ? ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਦੀ ਘਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ ਸਮਝਾਈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਆਈ, ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪਛਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਨਮ ਲਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜੰਮੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਆਖਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਆਏ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ। ਜੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਲਾ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਸਿਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਿਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਣੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਕੀਮਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਸੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਵੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਕੀਮਤੀ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਚਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਚਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਰਾ ਕਿ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ, ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ ਪੜਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਗੱਲ ਪੰਥ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਿੱਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਕਬਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਕੁਛ ਵੇਂਦੀਆਂ, ਮਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਫਰਕ?
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ? ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨਮਤ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪਾਣੀ ਰਿੜਦਾ ਰਿੜਦਾ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਲਦਾ ਰਲਦਾ ਪਾਣੀ ਆਖਰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੌਸਮ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਪੈ ਹੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਇੱਕਦਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਖਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਭਾਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੈ ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਵਰ, ਸਰੋਵਰ, ਤਲਾਬ ਭਰ ਕੇ ਉਛਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਆਪ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਚ ਜਾਏ, ਸੜ ਜਾਏ, ਇਹ ਸੇਕ ਤੇਰਿਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏ? ਤੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੂਈ ਰਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ, ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜਲਾ ਜਿਤ ਲੰਘੈ ਵਹੇਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਔਖੇ ਤਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨ ਲਾ, ਇਹ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ, ਆ ਕੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਣਾ ਖਣਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ 239 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। 450 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਟੱਪ ਚੱਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਏ, ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗੋਡੀ ਲੱਗ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਗੋਡੀ ਲੱਗ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਨੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ
ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ ਕੌਣ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਲਤਾੜਿਆਂ ਦਾ, ਦੁਖਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਲਤਾੜਿਆਂ ਦਾ, ਨਕਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ, ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫੜੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ। ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਟੱਕਰਿਆ? ਕਿਸੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦੇਵੀ, ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਭੈਣਾਂ, ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏ? ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ? ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿਹਾ, ਨਾਗਣ, ਬਾਗਣ, ਲੱਕੜੀ, ਗਿੱਲੀ ਲੱਕੜੀ ਕੋ ਘੁਣ ਖਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਪਤਨੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੱਜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਔਰਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਔਰਤ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ? ਜਨਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਔਰਤ ਮਾੜੀ, ਔਰਤ ਨੀਵੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਹੋ ਗਏ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਢੁਕਿਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਐਸੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸਾ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਹ ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਭੁਲਾਈਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ
ਇਸ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਪੈਂਡੇ, ਲੰਬੇ ਪੈਂਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਹੰਢਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਔਖੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਛੱਡੀਏ ਨਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝੁਰਮਟ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਖੰਡਵਾਦ, ਵਹਿਮਵਾਦ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਦਾ ਸਵਈਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਵਈਏ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਬੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਆਓ ਉਲਝਣਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜੀਏ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਖੁਦ ਆਪ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਕਬਰ ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਸਰੇ ਤੱਕਦਾ ਫਿਰੇ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸੁਹਾਗਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਝਾਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣਾ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਨਾਉ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿੰਨਾ ਝਾਕ ਨਾ ਹੋਰ, ਸੁਹਾਗਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਗਲੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿਭਾਈਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।